Good afternoon, everyone. Today we are going to start our unit number 3. In last lecture, we have finished with XML. In that, we have discussed uh, XML, how to write XML, then its structure, what is DTD, and what is XSL. That we have covered in last lecture. Today we are going to start with our third unit with Ajax. So let's begin with it. So Ajax technology. In this lecture, we are going to cover introduction, synchronous versus asynchronous, the difference, application of Ajax, Ajax web application model, XML HTTP request object, advantage and disadvantages of Ajax. So as per the syllabus, we cover Ajax web application model, how Ajax works, XML HTTP request object, its properties and methods, asynchronously handled using Ajax. So all the points of Ajax will cover today in this session. Okay. So let's start with the lecture. So this is our first point, introduction. Then second, synchronous versus asynchronous. Third one, application. Then fourth one, Ajax web application model, XML HTTP request object. In this, we are going to cover its properties and methods also. And last point is advantages and disadvantages of Ajax. So let's start the session. So first of all, Ajax introduction. Ajax known as the asynchronous and JavaScript, asynchronous JavaScript and XML. So this is the group of interrelated technologies. So these technologies we use in Ajax, that is XML, HTML and CSS. Ajax allow to send and receive the data without refreshing the page. So using Ajax, we send and receive data without refreshing the page. As we know, HTTP is the stateless protocol. It never maintains the state. And whenever we send some data to the server, at that time our page get refreshed, right? So Ajax is the technology that allows us to send data without refreshing the page, to send data to the server without refreshing the page. So it allows the partial refresh. Partial refresh means whatever the part we require to update, that only send to the server. This is known as the partial refresh. So for example, whenever we do the chart on Facebook, at that time, we do not need to refresh all the page. That means we do not need to send all the data to the server. We just want to send whatever we enter in a chat windows, that should send to the server, right? So at that time our chat window only get refreshed, not our whole page. If our whole page get refreshed, then whole data goes to the server and return with updated chat text, and it's very time consuming and also the space consuming. So to avoid that, Ajax allows partial refresh only. The popular example of Ajax are Google Maps, Gmail, YouTube, and Facebook. So let's see one by one. So here we are doing the comparison between browser without using Ajax technology and browser with using Ajax technology. First, we are going to see all browser that are not use Ajax technology. So here the first step, we visit to Google website, and at that time we find the search box, and in that search box we type the text that we want to search. Here for example, we enter Sachin Tendulkar. Whenever I click on search button, at that time I redirect to another page, and where we get the all the links are presented on my page. So I click on one page or I click on a link, at that time I redirect to the another page on new page, new tab. So I find the result on that page. If I want to search again, I have to press back button, and again I comes to search window, I edit the text, and again I do the search. So it's very time consuming and hectic process.
बघा सिंपली आपल्याला जर सांगायचं म्हटलं तर गुगल टेक्नॉलॉजी विदाउट युझिंग एजॅक्स, तर आपल्याला पूर्वी आपल्याला काही सर्च करायचं असेल तर आपण सर्च करायचो, सर्च केल्यानंतर आपण न्यू पेजला रिडायरेक्ट व्हायचो, तिथं आपला रिझल्ट आलेला असायचा म्हणजे जो काही आपण सर्च केलेला टेक्स्टच्या रिलेटेड, आणि त्याच्यावर आपण क्लिक केल्यानंतर आपण पुन्हा नवीन पेजवर रिडायरेक्ट व्हायचो, तिथं आपल्याला तो रिझल्ट मिळायचा म्हणजे ते वेबसाईट आपल्याला ओपन झालेली दिसायची आणि तो डेटा आपण व्ह्यू करायचो. जर आपल्याला आणखी काय मॉडिफिकेशन करायचं असेल तर पुन्हा आपण बॅक बटन दाखवायचं, पुन्हा बॅक करायचो आणि पुन्हा तो न्यू पेजवर आपण आल्यानंतर पुन्हा आपण एडिट करायचो आपल्याला जे सर्च करायचं ते, पुन्हा तो रिझल्ट येणार आणि खूप टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस होते. प्रत्येक वेळी आपण न्यू पेजला रिडायरेक्ट होत होतो. आता सपोज जर नेक्स्ट ऍडव्हान्स ब्राउझर विथ एजॅक्स टेक्नॉलॉजी जर आपण आता सध्या जर आपण यूज करतोय, तर इथं मी सचिन नुसतं टाकलं की सचिनच्या रिलेटेड जेवढे त्याचे म्हणजे त्या रिलेटेड आधी पूर्वी कोणी सर्च काय केलं असेल काय, तर ती सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्या सेम पेजवर दिसते. ह्याला ऑटो कम्प्लिशन म्हणतात. तर यातला मी कुठला, आता मला समजा सचिन तेंडुलकरच्या फॅमिली बद्दल इन्फॉर्मेशन हवी, तर मी डायरेक्ट त्या टेक्स्टवर जाऊन सर्च करू शकतो, त्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मला त्याच पेजवर व्ह्यू होते. पुन्हा मग मी तिथंच मॉडिफिकेशन करून अजून काय मला हवं असेल तर त्याच पेजवर सर्च करू शकतो. ओके, तर दिस इज द डिफरन्स बिटवीन without using Ajax technology and with using Ajax technology. So our next point is synchronous and asynchronous difference. So in synchronous, first we are going to see synchronous, that is the classic web application model. In this is our client machine that send request to the server. Client आहे तो सर्व्हरला रिक्वेस्ट सेंड करतोय. एक एक्झाम्पल कन्सिडर करा की तुम्ही एखादा रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म फिलअप करताय आणि त्याही तुम्ही काय करताय, तो फिल केलेला फॉर्म सर्व्हरकडे सेंड केलाय. आता ही रिक्वेस्ट गेली सर्व्हरकडे. आता सर्व्हरकडे रिक्वेस्ट गेल्यानंतर तो जो काय डेटा आहे तो सर्व्हरकडे गेला, तुम्ही जो काय फिलअप केलाय तो, मग सर्व्हर काय करेल, त्याचं अनालिसिस करेल की बाबा सर्व्हरवरचा जो कोड आहे तो कोड एक्झिक्यूट होईल आणि तो व्हॅलिडेशन वगैरे परफॉर्म करेल. व्हॅलिडेशन मध्ये त्याला सर्व्हर म्हणजे कोडिंग मध्ये असं समजलं की ह्याने काही रिक्वायर्ड फील्ड्स आहेत ते एंटर केले नाहीत. मग तो सर्व्हर काय करतो, तो जो काही एरर कोड आहे तो विथ डेटा पुन्हा क्लायंटला पाठवतो. पुन्हा तो क्लायंटला पाठवल्यानंतर क्लायंट म्हणजे जो काही ब्राउझर आहे त्या ब्राउझरवर तो एरर शो होतो. मग युजर काय करतो, तो एरर करेक्ट करतो आणि पुन्हा सबमिट करतो. तो ज्याही सबमिट करतो तो पुन्हा सर्व्हरकडे रिक्वेस्ट जाते आणि मग सर्व्हर डेटाबेस मध्ये अपडेट करून क्लायंटला त्याचा रिस्पॉन्स देतो. ओके, तर बघा हे किती एक सिंपल फॉर्म आपण फिलअप करतो, तर त्याच्यामध्ये क्लायंट टू सर्व्हर किती हे होतात, डेटा ट्रान्समिट होतो, राईट. आता हेच बघा क्लासिकचं आणखीन एक एक्झाम्पल दिलंय. दिस इज द user that use to search or whatever he wants on internet. So he uses browser, he send request to the server, so server get users request. If it is required to store in a database, it forward to database, it get response from database and that it forwards to the client. Okay, म्हणजे हा क्लायंट काय करतो, रिक्वेस्ट पाठवतो सर्व्हरला. तर ज्या लोकेशनला सर्व्हर आहे तिथे त्याची रिक्वेस्ट जाते. सर्व्हर काय करतो, जर तो डेटा डेटाबेस मधनं काय फेच करायचं किंवा काय करायचं आहे तर तो डेटाबेस मधनं फेच करतो आणि पुन्हा त्याला रिस्पॉन्स करतो. ओके, म्हणजे प्रत्येक वेळी सर्व्हरला रिक्वेस्ट जाणार, सर्व्हर कडून रिस्पॉन्स येणार. सिंक्रोनस रिक्वेस्ट ब्लॉक्स द क्लायंट अंटिल द ऑपरेशन कम्प्लीट. तोपर्यंत क्लायंटला वेट करायला लागत बसायला लागायचं. म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल तर की पूर्वी असे ब्राउझर वरती बघा, आपण पण आता पण बघतो की ती सर्कल असं फिरत राहतं. तर जोपर्यंत ती प्रोसेस कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत क्लायंटला दुसरं काही सर्च करता यायचं नाही, करेक्ट. सो तोपर्यंत ब्राउझर अनरिस्पॉन्सिव्ह राहायचा आणि फुल पेज रिफ्रेश व्हायचं, सगळा डेटा त्याचा सर्व्हरकडे जायचा, सर्व्हरकडून रिस्पॉन्स यायचा. आता तिथं HTTP पण प्रोटोकॉल यूज करायचो. HTTP प्रोटोकॉल डेटा किंवा जी काय तुमची ती स्टेट मेंटेन करत नाही, त्यामुळे तो डेटा लॉस होण्याची चान्सेस असायचे आणि अपडेशन एवढा सगळा डेटा सर्व्हरकडे जाणार, पुन्हा रिस्पॉन्स येणार आणि पुन्हा ते सर्व्हरवर अपलोड होणार, त्या ब्राउझरच्या ह्याच्यावर पेजवर ते रेंडर होणार. तर त्यामुळे अपडेशन स्लो व्हायचं ऍज कम्पेअर्ड टू
युझिंग एजॅक्स टेक्नॉलॉजी. तर हा आहे सिंक्रोनस कन्सेप्ट. दुसरा आहे असिंक्रोनस, जे आता आपण करंटली आपण यूज करतो. आता ही क्लायंट कडून रिक्वेस्ट जाते, ती डायरेक्ट सर्व्हरकडे जात नाही. तर जी काय रिक्वेस्ट आहे ती पहिला एजॅक्स इंजिन कडे येते. एजॅक्स इंजिन कडे जेवढ्या रिक्वेस्ट आल्या तो काय करतो, सर्व्हरकडे पाठवतो. सर्व्हर त्यापासून जेवढा त्यातलं रिक्वायर्ड आहे तेवढं सर्व्हरकडे जातं. सर्व्हर अपडेट करतो आणि पुन्हा एजॅक्स कडे पाठवतो. पुन्हा एजॅक्स मधून जो काय आता सर्व्हर जे काय अपडेशन आले असेल ते क्लायंट कडून एजॅक्स इंजिन कडे येतात आणि ते पुन्हा सर्व्हरकडे तो पाठवतो. सर्व्हर अपडेट करून पुन्हा एजॅक्स इंजिनला पाठवतो आणि एजॅक्स इंजिन ते अपडेट करून क्लायंटला शो करतो. आता म्हणजे क्लायंटचं आणि सर्व्हरचं डिरेक्टली कम्युनिकेशन होत नाही, तिथं असतो तो एजॅक्स इंजिनचा रोल. आता इथंच हेच त्याच्यामध्ये बघा आता आपण की क्लायंट इथं वर्क करतोय, तो रिक्वेस्ट पाठवतो, तर तो डायरेक्ट इथं वेब सर्व्हरकडे जात नाही रिक्वेस्ट, तर ती कुणाकडे जाते, एजॅक्स इंजिन थ्रू ती हँडल केली जाते रिक्वेस्ट आणि ती सर्व्हरला फॉरवर्ड केली जाते. मग सर्व्हर त्यामधनं जर काय अपडेशन आपल्याला डेटाबेस मध्ये लागत असतील तर डेटाबेस कडे जातो आणि अपडेशन करून घेतो आणि मग त्याचा रिस्पॉन्स जो आहे तो सर्व्हरला येतो आणि सर्व्हर तो एजॅक्स इंजिनला पाठवतो. एजॅक्स इंजिन कडून पुन्हा क्लायंटला येतं. So an asynchronous request does not block the client, that is browser is responsive. ज्यावेळी ही रिक्वेस्ट होत असते त्यावेळी ब्राउझर रिस्पॉन्सिव्ह राहतो. युजर कॅन परफॉर्म अनदर ऑपरेशन ऍट द सेम टाइम अँड पार्शल पेज रिफ्रेश. सगळा डेटा हे होत नाही, रिफ्रेश होत नाही, तर फक्त जेवढा रिक्वायर्ड आहे तेवढाच रिफ्रेश होतं. आणि नेक्स्ट आहे फुल पेज नॉट रिफ्रेश. पूर्ण पेज रिफ्रेश होत नाही, सो डेटा डज नॉट लॉस आणि अपडेशन पण फास्ट होतं. ओके, so this is the difference between synchronous and asynchronous. Okay, our next point is how Ajax works. So JavaScript creates first XML HTTP request object. As we know that in Ajax we use JavaScript and XML. So JavaScript first create XML HTTP request object. That object send request behind the scene without page refresh. तर तो जो काही आपण ऑब्जेक्ट तयार केलाय तर तो काय करतो, रिक्वेस्ट पाठवतो सर्व्हरला बिहाइंड द सीन विदाउट पेज रिफ्रेश. सर्व्हर रिस्पॉन्स विथ एक्सएमएल डेटा, सर्व्हर रिस्पॉन्स करतो. आता बघा हेच डायग्राम मध्ये बघा, हा ब्राउझर आहे, हा ब्राउझर वर इव्हेंट ऑकर झाल्यानंतर तो काय करतो, through using JavaScript create an XML HTTP request object and that request sent to the server through internet. Okay, then server process that HTTP request and create response. तो काय करतो, सर्व्हर जी काय रिक्वेस्ट आली आहे त्याच्यावर रिस्पॉन्स क्रिएट करतो आणि दॅट रिस्पॉन्स सेंड टू द ब्राउझर थ्रू इंटरनेट. आणि तो आलेला ब्राउझरकडे तो रिस्पॉन्स येतो. ब्राउझर काय करतो, प्रोसेस करतो आणि प्रोसेस डेटा युजिंग जावास्क्रिप्ट आणि अपडेट द पेज अँड कंटेंट. तर जो काही ब्राउझरकडे रिस्पॉन्स आलाय तो काय करतो, अपडेट करतो आणि मग ब्राउझरवर आपल्याला जे काही कंटेंट आलंय ते शो होतं. नेक्स्ट पॉइंट इज ऍप्लिकेशन ऑफ एजॅक्स. तर ऍप्लिकेशन्स कुठले कुठले आहेत बघा, लाईव्ह सर्च. आताच आपण ते लाईव्ह सर्चचं एक्झाम्पल बघितलं बघा, गुगलवर आपण सर्च करतो तर त्याचा रिस्पॉन्स जो आहे तो इमिजिएटली त्या पेजवर येतो. दिस इज द फर्स्ट ऍप्लिकेशन. ऑटो कम्प्लीट. ऑटो कम्प्लीट म्हणजे आताच आपण बघा गुगलवर बघितलं, सचिन तेंडुलकर टाकायला गेला पण SA टाकलं की लगेच तो सजेशन देतो. दॅट इज ऑटो कम्प्लीट. चॅट ऍप्लिकेशन. चॅट ऍप्लिकेशन आपल्याला माहिती आहे की आपण चॅट विंडो ओपन करतो त्यावेळी आपण हाय टाईप करतो आणि एंटर प्रेस करतो, त्यावेळी तो हायचा जो काही कंटेंट आहे ते सर्व्हरकडे जातो आणि रिस्पॉन्स म्हणून आपल्याला विंडो मध्ये पण तो मेसेज डिस्प्ले होतो आणि त्यावेळी आपलं पूर्ण पेज रिफ्रेश होत नाही. हे एक ऍप्लिकेशन आहे चॅट ऍप्लिकेशन. शॉपिंग कार्ट. शॉपिंग कार्ट आपण ऑनलाईन वेबसाईट वरून काही मागवत असलो तर आपण सपोज एक प्रोडक्ट घेतला तर तो आपल्या शॉपिंग कार्ट मध्ये ऍड होतो, तर त्याच टाइमला आपण आणखी प्रोडक्ट पण लगेच ऍड करू शकतो आणि त्याची अपडेशन जे आहे त्याची प्राइस असेल किंवा प्रोडक्टची इमेज असेल ती लगेच त्याच पेजवर अपडेट होते. दिस इज शॉपिंग कार्ट. नेक्स्ट आहे लॉग इन फीडबॅक. लॉग इन फीडबॅक मध्ये बघा लॉग इनचं पेज आहे, तर तुम्ही काय करता, आयडी आणि पासवर्ड एंटर करता आणि
सबमिट करतात. जर त्यातला आयडी किंवा पासवर्ड जर रॉंग असेल तर इमिजिएट रिस्पॉन्स त्याच पेजवर येतात युझिंग एजॅक्स टेक्नॉलॉजी. लगेच त्याच्यावर जर तिथं आपण एजॅक्स टेक्नॉलॉजी जर यूज करत नाही तर आपण चुकीचा आयडी किंवा पासवर्ड टाकला असेल तर तो जो काही आपण सबमिट करतो तो सर्व्हरकडे जातो, सर्व्हरकडून रिस्पॉन्स येतो, तो नेक्स्ट पेजला एरर डिस्प्ले करतो, पुन्हा आपल्याला बॅक करून पुन्हा लॉग इन कडे यायला लागतं. त्यावेळी आपण आयडी पासवर्ड एंटर केलेला क्लिअर झालेला असतो, पुन्हा आपल्याला एंटर करायला लागतो. तर हे जे काही ड्रॉबॅक्स आहेत ते ओव्हरकम करण्यासाठी आपण एजॅक्स यूज करतो. नेक्स्ट आहे गुगल मॅप. गुगल मॅप मध्ये आता आपल्याला जर काही सर्च करायचं आहे तर लोकेशन लगेच इमिजिएट त्याच पेजवर आपल्याला शो होतं, आपल्याला कुठेही नेव्हिगेट किंवा रिडायरेक्ट व्हायला लागत नाही. त्यानंतर आपण मग सोर्स टाकलं, डेस्टिनेशन टाकलं तर दोन्ही लोकेशन आपल्याला एकाच पेजवर शो होतात. आपण कुठलंही पुन्हा न्यू लोकेशन टाकलं तरी आपण तिथून लगेच नेव्हिगेट होतो सेम पेजवर. सो these are the application common and very famous application of Ajax. Next point is Ajax web application model. Then XML HTTP request object. ओके, नेक्स्ट आहे एजॅक्स वेब ऍप्लिकेशन मॉडेल. तर यामध्ये बघा वेब ब्राउझर कडून आता हे आहे फर्स्ट पार्ट जो दाखवलाय तो क्लासिकल वेब ऍप्लिकेशन मॉडेल दिलाय की जिथं एजॅक्स यूज केला नाहीये. तर इट्स अ प्लेन वी सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्व्हर अँड सर्व्हर रिस्पॉन्स. ओके सर, इथं आपण एजॅक्स वेब ऍप्लिकेशन मॉडेल किंवा एजॅक्स इंजिन आपण यूज करत नाहीये. दिस इज द क्लासिकल वेब ऍप्लिकेशन. आता इथं आपण एजॅक्स यूज करतोय. इथं बघा फर्स्ट एचटीटीपी थ्रू रिक्वेस्ट जाणार सर्व्हरकडे, सर्व्हर रिस्पॉन्स करणार, पुन्हा ज्यावेळी रिस्पॉन्स येतो त्यावेळी वेब ब्राउझर जावास्क्रिप्टचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो एचटीटीपी रिक्वेस्ट. ती रिक्वेस्ट एजॅक्स इंजिन कडे जाते. तीच रिक्वेस्ट काय केली जाते, एजॅक्स इंजिन फॉरवर्ड करतो वेब सर्व्हरला. त्याकडून जो काही रिस्पॉन्स येतो तो एजॅक्स इंजिनला येतो आणि ते रिस्पॉन्स आलेला रिस्पॉन्स हा वेब ब्राउझरवर अपडेट होतो. ओके, तर हा डिफरन्स आहे. आता याच्यामध्ये फेजेस बघा वाढल्या, पण हा मीडिएटर आपण यूज करतो एजॅक्स इंजिन दॅट कम्युनिकेट्स विथ द वेब ब्राउझर ॲज वेल ॲज सर्व्हर. ओके, सो दिस इज एजॅक्स वेब ऍप्लिकेशन मॉडेल. नेक्स्ट आपण बघतोय जो जावास्क्रिप्ट थ्रू आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. आता यूज दिस ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सचेंज द डेटा विथ द सर्व्हर बिहाइंड द सीन. तर हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा ऑब्जेक्ट डेटा सर्व्हरला पाठवायचा आणि सर्व्हरकडून आलेला रिस्पॉन्स ब्राउझरला पाठवायचं काम करतो. अपडेट द पेज विदाउट रिलोड पेज, हा अपडेट पेज करतो रिलोड न करता. हा ऑब्जेक्ट युजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कॅन अपडेट द पेज विदाउट रिलोड. नेक्स्ट सिंटॅक्स. सिंटॅक्स जर आपण अर्लियर ब्राउझर जर यूज करत असतो न्यू व्हर्जनचे तर त्यासाठी बघा व्हेरिएबल इज इक्वल टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट हा आपण अशा पद्धतीने ऑब्जेक्ट बनवतो. आणि जे काही जुने हे आहेत ब्राउझर फॉर एक्झाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोअर 5, 6 तर त्यांच्यासाठी बघा व्हेरिएबल इज इक्वल टू न्यू ऍक्टिव्हेट्स ऑब्जेक्ट मायक्रोसॉफ्ट डॉट XML HTTP असं आपण त्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागतो. रिसीव्ह डेटा फ्रॉम द सर्व्हर आफ्टर द पेज हॅज लोड. आणि त्यानंतर मग आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो, डेटा सेंड करतो सर्व्हरकडून, सर्व्हरकडून रिस्पॉन्स येतो, तो रिसीव्ह करतो आपण. त्यासाठी आपण XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज करतो. त्याच्या काही मेथड्स आहेत बघा. पहिली आहे न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यासाठी, अबॉर्ट कॅन्सल करण्यासाठी रिक्वेस्ट जी काय सेंड झाली ते, गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर्स रिटर्न्स द हेडर इन्फॉर्मेशन. हेडर बद्दल काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर त्यासाठी आपण हे यूज करतो. त्यानंतर पर्टिक्युलर हेडरची जर इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर गेट रिस्पॉन्स हेडर. ओपन मेथड आपण यूज करतो. त्याच्या सिंटॅक्स आहे बघा मेथड URL असिंक्रोनस युजर अँड पासवर्ड हे त्यामध्ये पास करायला लागतं. मेथड म्हणजे कुठली आपल्याला HTTP आपण इथं प्रोटोकॉल यूज करतो तर गेट किंवा पोस्ट आपण मेथड यूज करू शकतो. पोस्ट मेथड थ्रू आपण डेटा सर्व्हर, गेट आणि पोस्ट मेथड थ्रू आपण डेटा सर्व्हरला सेंड करू शकतो. URL तिथं आपण फाईलचं लोकेशन देतो ज्या फाईल मधला डेटा आपल्याला गेट करायचा आहे. असिंक्रोनस ट्रू असतं, आपण असिंक्रोनसच यूज करतो एजॅक्स मध्ये.
त्यामुळे असिंक्रोनसची बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू ट्रू असते, ती आपण चेंज करून फॉल्स करू शकतो. युजर म्हणजे आपण तिथं युजरचं नेम ऑप्शनल आहे, युजर नेम आणि पासवर्ड, पण आपल्याला हवा असेल डेटा प्रोटेक्ट करायचा असेल तर आपण युजर आणि पासवर्डला व्हॅल्यू देऊ शकतो. सेंड मेथड टू डेटा सेंड होणार सर्व्हरला आणि रिसीव्ह करता येणार. सेंड मध्ये आपण स्ट्रिंग पॅरामीटर पण पास करू शकतो. आणि नेक्स्ट आहे सेंड रिक्वेस्ट हेडर. त्याच्यामध्ये ऍड लेबल व्हॅल्यू पेअर टू द हेडर. जो काही हेडर जाणार आहे त्याच्याबरोबर आपण लेबल आणि व्हॅल्यू पेअर आपण सेंड करू शकतो. आता ह्या मेथड झाल्या. तशा प्रॉपर्टीज आहेत. ऑन रेडी स्टेट चेंज, तर हे डिफाइन्स अ फंक्शन बी कॉल्ड व्हेन रेडी स्टेट प्रॉपर्टी चेंज. ज्यावेळी ऑन रेडी स्टेट चेंज येतो तर त्यावेळी काय होतं, फंक्शन कॉल केलं जातं. नेक्स्ट आहे रेडी स्टेट. आता या रेडी स्टेटला व्हॅल्यूज असतात. 0 व्हॅल्यू आहे तर ते रिक्वेस्ट इनिशियलाइज झाली नाही. 1 जर आहे तर सर्व्हर कनेक्शन एस्टॅब्लिश झाले. 2 व्हॅल्यू जर आली तर रिक्वेस्ट रिसीव्ह आहे. 3 जर असेल तर प्रोसेसिंग आहे आणि 4th असेल तर रिक्वेस्ट फिनिश झाली. रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट रिटर्न द रिस्पॉन्स डेटा ऍज अ स्ट्रिंग. जो काही सर्व्हरकडून रिस्पॉन्स आलेला आहे तो स्ट्रिंग मध्ये आपल्याला डिस्प्ले करायचा असेल तर आपण रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट यूज करतो. आणि तोच जर आपल्याला एक्सएमएल मध्ये पाहिजे असेल तर आपण रिस्पॉन्स एक्सएमएल यूज करतो. त्यानंतर स्टेटस आहे. स्टेटसला व्हॅल्यू जर 200 आहे, जर स्टेटसची व्हॅल्यू, तर आपण जी काही रिक्वेस्ट पाठवली आहे ती सर्व्हर पर्यंत सक्सेसफुली पोहोचली आहे. जर 403 असेल तर स्टेटसची व्हॅल्यू फॉरबिडन आहे आणि 404 असेल तर नॉट फाइंड. आता ह्याच व्हॅल्यू थ्रू आपल्याला ज्या काही व्हॅल्यू आल्या तेच आपल्याला टेक्स्ट मध्ये द्यायचे असेल तर आपण टेक्स्ट मध्ये पण देऊ शकतो. म्हणजे जर स्टेटसची व्हॅल्यू 200 असेल तर आपण ओके देऊ शकतो. जर 404 असेल तर नॉट फाउंड असं आपण टेक्स्ट प्रोव्हाइड करू शकतो. त्यासाठी आपण स्टेटस टेक्स्ट यूज करतो. आता ऍडव्हान्टेजेस एजाक्स युजर फ्रेंडली आहे. इट मेक्स द वेब पेज फास्टरली आपलं पेज एक्झिक्यूट होतं कारण की सगळा डेटा सर्व्हरकडे जात नाही. फ्री फ्रॉम सर्व्हर टेक्नॉलॉजी. ओके, इथं आपल्याला क्लायंट साइडला पण आपल्याला याचं प्रोग्रामिंग करता येतं. फॉर्म व्हॅलिडेशन साठी आपण यूज करू शकतो एजाक्स टेक्नॉलॉजी. परफॉर्मन्स बूस्ट होतो. सपोर्ट फॉर द लाईव्ह डेटा बाइंडिंग. लाईव्ह डेटा बाइंडिंग पण तो सपोर्ट करतो. रिसोर्सेस कमी यूज केले जातात थ्रू एजाक्स. JavaScript is used and so processing is the same for all the browser types. आपण JavaScript यूज करतो आणि JavaScript सगळ्या ब्राउझरना सपोर्ट करते. Ajax helps to develop faster and more interactive web application. तो Ajax आपलं डेव्हलपमेंट पण फास्टर होते आणि आपलं पेज हे मोर रिस्पॉन्सिव्ह आणि मोर इंटरॅक्टिव्ह होतं. नॉट रिक्वायर्ड टू कम्प्लिटली रिलोड. Last one, not required to completely reload the page due to this server use less bandwidth. सगळा डेटा सर्व्हरकडे जात नाही त्यामुळे बँडविड्थ पण आपली वाचते. These are the some advantages of Ajax. And next one, disadvantages of Ajax. Disadvantage काय, तर it increase the design and development time. हा डिझाईन आणि डेव्हलपमेंट टाइम इन्क्रीज करतो. कॉम्प्लेक्स आहे. जर कॉम्प्लेक्स जर स्ट्रक्चर असेल तर Ajax टेक्नॉलॉजी इम्प्लिमेंट करायला डिफिकल्ट आहे. लेस सिक्युअर आहे कारण की क्लायंट स्क्रिप्टिंग लँग्वेज यूज केली जाते त्यामुळे लेस सिक्युअर आहे. आणि नेक्स्ट आहे ब्राउझर विच डिसेबल द जावास्क्रिप्ट कॅनॉट यूज द ऍप्लिकेशन. आता काय काय ब्राउझरवर आपल्याला जावास्क्रिप्ट डिसेबल पण करून ठेवता येते तर त्यामुळं त्या ऍप्लिकेशनशी आपण करेक्टली वर्क करू शकत नाही. म्हणजे जर जावास्क्रिप्ट जर डिसेबल करून ठेवली तर आपलं एजाक्स वर्किंग होणारच नाही. ओके, तर अशा ठिकाणी एजाक्स वर्क होत नाही. मग आपल्याला मेसेज दाखवतो की तुमचं जावास्क्रिप्ट एनेबल करा म्हणून. आता एक एक्झाम्पल बघूया आता कसं एजाक्स इम्प्लिमेंट करायचं. त्यासाठी आपल्याला विज्युअल स्टुडिओ आपल्याला लागेल कारण की कुठली तरी सर्व्हर साइड टेक्नॉलॉजी आपल्याला यूजच करायला लागते. आता याच्यामध्ये बघा मी हा कोडच पाहिजे तर याला कॉपी करून घेतो नोटपॅडला म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल तो. आता इथं बघा आपण काय केले, एक बटन केले आणि त्याच्या बटनवर आपण फंक्शन कॉल केले लोड डॉक नावाचं. आता ते ज्यावेळी फंक्शन कॉल होतं तर त्या फंक्शन कॉल वर जो एक आपल्याला
फाईल बनवली त्या फाईल मधला डेटा या डिव्हला शो होतो ज्यावेळी आपण त्या बटनवर क्लिक करतो त्यावेळी विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज. ओके, आता बटन क्लिक केल्यावर पेज रिफ्रेश व्हायला हवं, तर ते रिफ्रेश न होता आपल्याला तो डेटा त्या फाईल मधला डेटा इथं शो होतो. तर त्यासाठी आपल्याला फर्स्ट एक टेक्स्ट फाईल क्रिएट करायला लागेल आणि आपल्याला हा कोड आपल्याला default.aspx मध्ये राईट करायचं आहे त्या पेजवर. ओके, आता डिफॉल्ट टूचं काही काम नाहीये. default.aspx पेजवर डिझाईन पार्टला आपल्याला हा कोड राईट करायचा आहे. ओके, आता हा कोड काय बघा, इथं आपण बटनवर लोड डॉक फंक्शन कॉल केलं तर तिथं फर्स्ट आपण काय केलंय, XML HTTP रिक्वेस्टचा ऑब्जेक्ट बनवलाय. व्हेरिएबल XML HTTP इज इक्वल टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट. आता इथं बघा आपल्याला फंक्शन कॉल करायचंय म्हणून आपण लिहिलं बघा, आपण प्रॉपर्टीज मध्ये बघितलं ज्यावेळी आपण ऑन रेडी स्टेट चेंज हे यूज करतो त्यावेळी फंक्शन कॉल होतो आणि इथं बघा आपण ते फंक्शन राईट केले. इथला खालचा कोड काय होणार, एक्झिक्यूट होणार. तर इथं आपण काय केले, गरज नाही आता. ओके, आता तिथं आपण चेक केलं रेडी स्टेट 4 आहे का. रेडी स्टेट 4 म्हणजे प्रोसिजर कंप्लीट झाल्यानंतर रेडी स्टेट 4 येते. आपण बघा रेडी स्टेट प्रॉपर्टी बघितली त्याची 0 1 2 3 म्हणजे काय, 0 म्हणजे कनेक्शन एस्टॅब्लिश होतं, 1 म्हणजे काय, 2 म्हणजे काय, 3 4 म्हणजे कंप्लीट झाल्यावर आणि नंतर स्टेटस इज इक्वल टू 200 म्हणजे सर्व्हरकडे डेटा करेक्टली गेला असेल तर त्यावेळी आपल्याला काय करायचं, डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आयडी डेमो. आता हा आयडी आपण इथला प्रोव्हाइड केला बघा, इथं डेमो आयडी दिलाय तो डेमो. तर म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जो काही रिस्पॉन्स येईल सर्व्हर कडून त्या फाईल मधला डेटा येईल तो आपल्याला इथं पुटअप करायचा आहे. त्यासाठी आपण लिहिलं डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आयडी डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक. आता बघा ही आपण फाईल जी आहे यामधला डेटा आपल्याला तिथं पुटअप करायचा आहे. आपण गेट मेथड यूज केली आणि असिंक्रोनस ट्रू ठेवले आपण आणि XHTTP ची सेंड आपण हे केली म्हणजे ही रिक्वेस्ट जाऊन गेट ट्रू मेथड ट्रू या फाईल मधला डेटा फेच करून येईल, तो आलेला इथं असाइन होईल आणि तो इथं पुटअप करेल या डिव्हला. ओके, आता बघूया आपण रन करून ऍप्लिकेशन. इथं रनचं बटन आहे, आपण रन वर क्लिक केलं. सेम आपण जसं एजॅक्स ASP.NET चं ऍप्लिकेशन रन करतो तसं रन केलं आपण. आणि इथं बघा चेंज कंटेंट म्हणून बटन आहे, त्या चेंज कंटेंट वर मी क्लिक केलं आणि हा डेटा जो आहे हा डेटा आपण इथं फाईल बनवली, सिंपल टेक्स्ट फाईल आपण इथं क्रिएट केली आहे. बघा ही टेक्स्ट फाईल आहे, हे 3 लाईन्स लिहिल्या त्याच आपल्याला तिथे डिस्प्ले होत आहे. ओके, सो दिस इज द वन एक्झाम्पल ऑफ एजॅक्स. ओके, कधी आपल्याला प्रॅक्टिकल टाइम मिळाला तर आणखीन भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत त्याचे, आपण कधीतरी शो करू तुम्हाला. आता सध्या आपण इथं थांबतोय. तुम्हाला काही डाऊट्स असतील यामधलं काही समजलं नसेल तर विचारू शकता तुम्ही. ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग.